شلوم اینڈ ویلکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ شعری میل ہندی اردو بائبل یوٹیوب چینل پر۔ یہ کلام آپ سن پا رہے ہیں، فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اور جن کا سر مسیح ہے۔ تو آج کا وشا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سپوٹیفائی یوزر ہیں تو آپ اس کلام کو آڈیو میں سن سکتے ہیں۔ یہ شعری میل پوڈ کاسٹ سپوٹیفائی پر سرچ کر کے سن سکتے ہیں، اور بائبل کے بے شمار اور ہر طرح سے جو اب تک خدا نے ہم پر ظاہر کیے آپ سن سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا وشا ہم شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا۔ نفس کہتے ہیں جو انسان کی روح ہے، کہ زندہ نفس انسانی روح یعنی زندہ نفس بنا، یعنی جسمانی جسم کے طور پر زندہ نفس ہوا۔ پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال۔ کس شریر کو؟ پہلے آدم کو۔ پہلا آدم جو تھا وہ نفسانی تھا، جسمانی تھا، شریرک تھا، سنسارک تھا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، یعنی شریرک ہے، سنسارک ہے، جسمانی ہے، دنیاوی ہے، باہری ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک لونڈی سے اور دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ مگر کتاب مقدس، پرانا عہد نامہ، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، یعنی شریرک کاموں سے، یعنی جو آپ کے اندر پہلا آدم ہے، یعنی پہلے آدم کے کام ہیں، شریرک جسمانی سنسارک کام ہے، اس کو یعنی لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون، ماس اور لہو خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، جسمانی کاموں کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر یعنی وارث جب تک بچہ ہے، یعنی جسمانی ہے، شریرک ہے، سنسارک ہے، مگر اس میں اور غلام میں، یعنی جو شریر کے غلام ہیں، شریر کے کاموں کے غلام ہیں، تو جو وارث ہے، بادشاہت کا وارث ہے، اگر وہ بچہ ہے مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے،
जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जिस्मानी नियत मौत है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है, क्योंकि इंसान का गुस्सा खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदिस में, यानी खुदा का मकदिस आप हो, मैं हूं, जहां तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदिस है, यानी यीशु मसीह की पाक तलीम का, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। अगर कोई खुदा के मकदिस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदिस पाक है और वो तुम हो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नहीं बनते जाओ। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों के समेत उतार डाला, कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, क्योंकि जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ, क्योंकि बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें यह तालीम पाई। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह, यानी खुदा की रूह है यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई तालीम। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, मसीह यीशु की तालीम की बातें नहीं, सिखाई हुई बातें नहीं, वो उसका नहीं। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से, यानी मुर्दा चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मगर मैं ये कहता हूं
کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں۔ شریعت جسم کے وسیلے ہے، یعنی ایسے کاموں کے جو آپ کے تھاٹ ہیں، جو جسمانی لڑائی ہوتی ہے آپ کی اندر، جسمانی اور روحانی لڑائی ہوتی ہے، یعنی شریرک تھاٹ اور اسپرچل تھاٹوں کی آپ کے اندر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جب آپ روح کا پھل، روح کے موافق چلو گے تو محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری سے معمور ہوگے، تو ایسے کاموں کی کوئی شریعت یعنی کوئی بدن، کوئی شریرک تھاٹ مخالف